Okay. So before starting the lecture, one more time I will. There is one announcement. So yesterday I have given the problem, four problem related to the chapter number 1, and that four problem was, sorry. So okay. So the student whose attendance is less than 80%. So as per university rule, everyone is knowing that 80% attendance is mandatory for all, as well as for all subjects. So for this online mode, whose attendance is less than 80%, so we are giving provision to improve your attendance. So we are going to give some tasks, and if you are going to complete that task within a stipulated period of time, then that attendance for those lecture will be marked. That means that additional attendance will be marked, and you will be able to clear your attendance. So yesterday I have given you one problem, sorry, four problem based on chapter number 4, sorry, chapter number 1. And if you are going to solve those four problem, so any four problem based on chapter number 1, then I have given assurance that I will mark your two lecture attendance. But only two or three student has given me the write-up part. So if you see the attendance of all the students, many students are having the attendance less than 80%. So I'm not going to give the same chance again and again. So I'm repeating, I'm not going to give the same chance again and again. So there will be the time period. So for yesterday only, I will give the time period up to today evening. So if you want to improve your attendance up to today evening, you have to write four problem or you have to solve. Don't just write. Solve those four problem related to chapter number 1. If you are facing any problem while solving those problem, ask me, or first of all ask your friend. If your friend is also not able to solve those problems, then ask to me directly by on WhatsApp or by calling me. But the main intention is you should understand related to those chapter. So only 3 or 4 students has submitted those write-up part, and those write-up part you have to submit me on my mail only. Don't send on my WhatsApp. So up to today evening, I'm going to wait. So if you want to solve those four problems, you have to solve those four problems, and you have to send me that PDF copy on my mail. Tomorrow, I'm going to give the write-up part related to the second chapter for 2 lecture or maybe for 3 lecture. And from tomorrow onwards, the deadline will be same day or next day, maximum up to the next day. You have to submit that part. Okay. Now we'll start our chapter number, or the remaining part of chapter number 7. As well as ISC is going on. So the student, those who failed, or the student, those who were absent, or the student, those who want to improve the ISC mark. So you have to see the timetable, and if you are fail, or if you were absent, or if you want to improve in the same subject, then you have to contact to that concerned subject teacher, and you have to tell him that I want to appear for RISC, and by this way you can appear for RISC. That RISC mark, or that RISC mark will be considered while giving the marks out of 30. At the end, you should not tell us that you were not knowing that RISC was there. So So in the last lecture, we have seen related to the duct. So in that we have seen what is meant by duct, what is the classification of duct. After that, what is the material by which that duct can be fabricated. Then what are the different shape which by which that duct can be fabricated. Then what are the different type of pressures which are available in the duct. That means there are basically two type of pressure. First one will be called as the static pressure. Second one will be called as the dynamic pressure. And addition of static and dynamic pressure will be called as the total pressure. So up to here, yesterday we have completed. Now we have to see the next part called as the pressure losses in the duct. So as yesterday only I have told you
as yesterday only I have told you, whatever this duct part is there, that is correlated with your flow through pipe. So here also we have to see the losses in a, as we have seen the losses in the pipe. There was basically two losses. First one was the major losses, second one was the minor losses. Similarly here also in the duct there will be basically two types of losses. First one will be called as a major and second one will be called as a minor losses. So major losses will be called as a frictional losses, minor losses will be called as the velocity losses. That means suppose here you are observing the duct. So wait for 1 minute. Okay, so this is the duct, and suppose the air is passing from this location to this location. So whenever that air will pass from one location to another location, whenever that air will pass from one location to another location, so while passing that air, there may be the losses in pressure. There may be the losses in pressure. So basically there are two types of losses which are occurring inside the duct, and out of that, first type of loss will be called as a major loss, that is also called as a frictional loss. So whatever frictional loss will be there, so whenever that air will be passing through this duct, so there will be the contact between air and the surface of the duct. So as that duct is stationary and as that air is in motion, so whenever that particles of air will come in contact with the stationary duct, there will be the frictional, there will be the friction in between air or conditioned air and duct. So because of which whatever losses will be occurring, because of which whatever losses will be occurring, that will be called as the frictional losses. So frictional losses will be mainly occurred because of the friction. And second type of loss will be mainly because of, second type of loss will be called as the minor losses. So whatever second type of loss will be there, that will be mainly because of change in velocity of the air. So whatever air is passing through this duct, that air will have some amount of, or that air will have some value of velocity. So as we are knowing that velocity is a vector quantity, that means it will have the magnitude as well as direction. So if there will be change in value of velocity, if there will be change in value of velocity either in magnitude or in direction, then whatever losses in the pressure will occur, those will be called as the velocity losses, or that will be also called as the minor losses. So when there will be the change in value of velocity in the magnitude, so here if you see, here cross sectional area of this duct is up to here, but here if you see, the cross sectional area of duct is increasing. Cross sectional area of duct is increasing, and here cross sectional area of duct is larger as compared to this duct. So as we are knowing that Q, discharge is nothing but area into velocity. Discharge is nothing but area into velocity. So if I'm going to assume that the discharge or flow rate of air is same in the duct, then as area goes on changing, as the area goes on changing, the value of velocity will also goes on changing. So here, whenever there will be change in area, that may be, there may be sudden contraction, there may be sudden expansion of duct. So because of that, the value of velocity will goes on changing. Then in magnitude also, the value of velocity will goes on changing. So here if you see, the air is flowing likewise in this direction, but here because of this bend, there is a change in direction of that air. So because of change in direction, the magnitude of velocity is also goes on changing. That means whatever this loss will be there, that will be called as a loss which is occurred because of the velocity, that will be called as the velocity losses. That velocity loss is also called as the dynamic losses. So here whatever dynamic losses will be there, that dynamic losses will be mainly because of change in velocity either in magnitude and direction. So when there will be change in velocity, when there is a change in direction, or when there is change in area of the duct. डायरेक्शन चेंज कधी होणार आहे, ज्यावेळेस तिथं एल्बो असेल किंवा बेंड असेल तर त्या केसमध्ये काय होणार आहे, त्या एअरचा डायरेक्शन चेंज होणार आहे. आणि
एरिया कधी चेंज होणार आहे, ज्यावेळेस सडन कॉन्ट्रॅक्शन असेल, सडन एक्सपान्शन असेल, किंवा एक स्मॉलर डक्ट आहे, दुसरी लार्जर डक्ट आहे, त्या दोन्ही डक्टला जर आपल्याला इंटरकनेक्ट करायचं असेल तर त्या केसमध्ये काय होणार आहे, डायनॅमिक लॉस ऑकर होणार आहे. सो बेसिकली टू टाइप्स ऑफ लॉसेस in the pressure will occur in the duct. First one will be called as a frictional losses, also called as a major losses, that will occur mainly because of friction. Second one will be called as a dynamic, that is also called as a velocity or minor losses, that will occur mainly because of change in velocity either in magnitude or in direction. So whatever velocity will change either in magnitude or direction will be there, that will be because of change in direction of the duct as well as change in cross sectional area of the duct. Now we have to see first type of losses, that is nothing but major losses which are occurring in the duct, that is also called as a frictional losses which are occurring in the duct. So in the pipe also, that means flow through pipe also, we are knowing that there were two types of losses. First one was the frictional losses and second one was the dynamic losses. So out of that, whatever frictional losses were there, those were calculated by using the Darcy-Weisbach equation. That were calculated by using the Darcy-Weisbach equation in FM. Similarly, here whatever pressure losses due to friction will be there in the duct, that will be called or that will be calculated by using the Darcy formula, or that is also called as the Fanning equation. So here also, for calculation of major losses or pressure losses due to friction, we are using the Darcy's equation, or that is also called as a Fanning equation. So what is the equation? Pf is equal to FL rho A P square upon twice M. Out of that, Pf is nothing but pressure loss due to friction. Here, Pf is nothing but loss of pressure due to friction. So whatever this formula will be there, that formula will be in terms of Newton per meter square, because here by using this formula I will get the value of pressure loss due to friction in terms of Newton per meter square. Whatever F is there, that F will be called as a frictional coefficient, or that will be also called as a frictional factor, which will depend upon the surface of the duct. That means how much that surface of the duct is smooth or how much that roughness is there. Then L is nothing but length of duct. Rho A is nothing but density of the air which is passing through the duct. P is nothing but velocity of the air which is passing through the duct, and M is called as a hydraulic mean depth, or that is also called as a hydraulic diameter. And whatever M value is there, hydraulic mean depth or hydraulic diameter is there, that is nothing but it is the ratio of area of that duct. Divided by perimeter of the duct. So here, as we are knowing that Pf is nothing but pressure loss due to friction, that will be in terms of Newton per meter square. F is nothing but coefficient of friction, that is dimensionless parameter. L is length of duct. P is mean velocity of air passing through the duct, and M is given by area divided by perimeter. Now, as we are knowing that, the value of pressure loss in the duct is always mentioned or always given in terms of mm of water gauge. As we are knowing that the value of pressure loss or loss of pressure due to friction is always mentioned in terms of mm of water. But here, whatever Fanning equation is there, or whatever Darcy equation is there, in that Darcy equation or Fanning equation, whatever loss of pressure due to friction is there, that is mentioned in terms of Newton per meter square. That means here I have to convert that Newton per meter square into mm of water. So how to convert that Newton per meter square into mm of water? So here I'm going to make some rearrangement in this equation. So what rearrangement I'm going to make? So here, if I'm going to take rho A P square, upon 2, at
one side and FL divided by M to the another side. So here rho A phi square upon 2, rho A phi square upon 2 is also called as a PV. That is also called as a loss of pressure due to velocity. PV is called as a loss of pressure due to velocity. So here, as we are knowing that value of density of air is nothing but 1.2 kg per meter cube. Here, whatever this value of PV is there, that is also in terms of Newton per meter square. PV is nothing but simply dynamic pressure loss. PV is called as a dynamic pressure loss. So here value of PV is given by equation rho A phi square upon 2. So here whatever rho A value is there, that is nothing but for air value of rho A is nothing but 1.2 kg per meter cube. Sorry, kg per meter cube. So 1.2 phi square divided by 2, that will be the value of PV. So here 1.2 phi square upon 2, that is nothing but 0.6 phi square. 0.6 phi square. So value of PV here, the value of PV will be equal to, now 1.2 divided by 2 is nothing but 0.6 phi square. But this value is in terms of Newton per meter square. This dynamic pressure loss is in terms of Newton per meter square. So here, as I want to convert Newton per meter square, not meter cube, Newton per meter square, as I want to convert Newton per meter square into mm of water, so there is one conversion factor. 1 Newton per meter square, 1 Newton per meter square is equal to, you have to keep in mind this conversion factor, because for multiple choice question this may be asked. So 1 Newton per meter square is nothing but equal to 1 upon 9.81, 1 upon 9.81 mm of water. So here, as in this equation, we are getting the value of PV in terms of Newton per meter square. So to convert that value of PV from Newton per meter square into mm of water, I have to divide this equation by 9.81. So here I will get the value of PV in terms of mm of water. So PV will be equal to 0.6 phi square, 0.6 phi square divided by 9.81, and this value of PV will be in terms of mm of water. This value of PV will be in terms of mm of water. So if we are going to simplify this equation, 0.6 divided by 9.81, that will be equal to 16.35, 1 upon 16.35. So after simplifying this equation, I will get the value of PV here. I will get the value of PV as a P upon 4.04. P upon 4.04 bracket square. P upon 4.04 bracket square. That will be in terms of mm of water. Now, here, as this value of PF by Darcy-Weisbach equation or by Fanning equation is in terms of Newton per meter square. So I need to convert this value of PF into mm of water. That's why here I'm going to separate this P rho A phi square upon 2 term. That is nothing but PV. And I'm going to put the value of PV as a P upon 4.04 in terms of mm of water, because whatever rest of the things will be there. So whatever remaining thing will be there, FL upon M. So out of that, F is a dimensionless parameter, because frictional factor, that is dimensionless parameter. L is called as a length, that will be in terms of meter, and M is called as a hydraulic mean depth diameter, that will be also in terms of meter. So here meter will get cancelled. So FL upon M, that will be also dimensionless term. So whatever term that PV will have, same term will be given for PF.
So same thing we are going to do here. So here FL rho A phi square upon twice m. Out of that, I have taken rho A phi square upon 2 as a separate and FL upon M as a separate. So out of that, FL upon M is a dimensionless parameter, and PV. So now I have to keep the value of PV in terms of mm of water. So PV is nothing but rho A phi square upon 2. So put the value of PV in terms of mm of water. So as we are knowing that PV is nothing but rho A phi square upon 2, which is equal to P upon 4.04. How that value of PV is coming? Put the value of rho A as a 1.2 kg per meter cube. So you will get that 0.6 phi square, but that will be in terms of Newton per meter square. So convert that Newton per meter square into mm of water by dividing this by 9.81. So finally you will get this equation, P upon 4.04 bracket square. So put this value of PV in this equation. So PF, that is loss of pressure due to friction. Loss of pressure due to friction will be given by equation FL upon M into PV means P upon 4.04 bracket square, and this value will be in terms of mm of water. So if I want to calculate the loss of pressure due to friction which is occurring inside the duct, then I can calculate the loss of pressure occurring because of friction by using this equation FL upon M P upon 4.04 bracket square. Here as F is called as a frictional coefficient, L is nothing but length of that duct, M is nothing but hydraulic mean depth, diameter of the duct, P is nothing but mean velocity of the duct. Are you getting? Now, if our duct is circular duct, then hydraulic mean depth diameter for circular duct will be given by equation. As we are knowing that hydraulic mean depth diameter is nothing but area upon perimeter. So put the value of area of circular duct. So area of circular duct will be pi by 4 d square. And perimeter of circular duct is nothing but pi d. So here pi d. So here this d will get cancelled. This pi will get cancelled, and finally I will get the value of m for circular duct as a d by 4. For circular duct, value of m will be pi by 4. Sorry, d by 4, not pi by 4, d by 4. And if my duct is a rectangular duct means so if such type of duct will be there, that will be called as a rectangular duct. So here if I'm going to say this side as a this side as a B, then formula for M for rectangular duct is nothing but area divided by perimeter. So area of rectangular duct is nothing but length into width, that is nothing but A into B, and perimeter is nothing but twice into A plus B. So by this equation, I will get the value of M for rectangular duct. So here, if circular duct will be there, so for circular duct, M is nothing but area divided by perimeter. So by putting the value of M as a d by 4, in this equation, you will get the loss of pressure because of friction in the circular duct. And by putting the value of M as a AB upon twice inside the bracket A plus B as a value of M, you will get the value of PF for rectangular duct. How that value is coming? As area of rectangular duct is nothing but area A into B divided by twice into A plus B. Are you getting? So this is the value of M for rectangular duct as well as value of M for the circular duct. Now, after this, we have to see the derivation.
So we have to see the derivation for equivalent diameter of circular duct for rectangular duct. Now, what is meant by equivalent diameter? What is meant by equivalent diameter? Suppose you are having one rectangular duct. Suppose this has a rectangular duct, and suppose this rectangular duct is having the length, sorry, this side value as a, this width as a b, and this length as a l. This length as a l. Suppose through this rectangular duct, air is passing. Through this rectangular duct, air is passing. Suppose whatever air is passing through this rectangular duct, suppose that air is having the volume flow rate as a q, the velocity of air as a v, and density of air as a rho a. म्हणजे ह्या रेक्टँग्युलर डक्ट मधून जे काही एअर पास होणार आहे त्याची व्हॉल्यूम फ्लो रेट किती आहे, म्हणजे डिस्चार्ज किती आहे, क्यू एवढा, वेलोसिटी किती आहे, व्ही एवढी आहे, आणि डेन्सिटी किती आहे, रो ए एवढी डेन्सिटी आहे. नाउ whenever that air will be passing through this rectangular duct, there will be loss of pressure because of friction. Now here, instead of using rectangular duct, if I want to use the circular duct or round duct, instead of using a rectangular duct, if I want to use the round duct, wait for 1 minute. So here, instead of using a rectangular duct, if I want to use the round duct, which will have the same length, as that of rectangular duct, and through which same air will be passing. Same air means the air which is having the density as a rho a, velocity as a v, and discharge as a q, rho a. So here, while converting that rectangular duct into circular or round duct, here I have to design the duct in such a way that loss of pressure because of friction, which is occurring per unit length inside the rectangular duct, same amount of loss of pressure because of friction per unit length should occur inside the circular duct. Then in that case, whatever design diameter of that circular duct will be there, that will be called as the equivalent diameter. इक्विव्हॅलंट डायमीटर कशाला म्हणायचं समजतंय का? मराठीतून सांगतोय. तुमच्याकडे सपोज एक रेक्टँग्युलर डक्ट आहे, रेक्टँग्युलर डक्टचं लेंथ आहे, सॉरी ही साइड आहे ए, अप्पर साइड किंवा विड्थ आहे बी, आणि लेंथ किती एल आहे, आणि ह्या रेक्टँग्युलर डक्ट मधून काय पास होते, एअर पास होते, ज्याची की डेन्सिटी आहे रो ए, डिस्चार्ज किंवा व्हॉल्यूम फ्लो रेट आहे क्यू, आणि वेलोसिटी आहे व्ही. आता ज्यावेळेस ही एअर त्या रेक्टँग्युलर डक्ट मधून पास होईल त्यावेळेस त्या ठिकाणी काय होणार आहे, फ्रिक्शनल लॉस होणार आहे. समजा पीएफ म्हणजे काय, लॉस ऑफ प्रेशर ड्यू टू फ्रिक्शन आहे. पीएफ म्हणजे काय, लॉस ऑफ प्रेशर ड्यू टू फ्रिक्शन आहे. कशामध्ये, रेक्टँग्युलर डक्ट मध्ये आहे. पण मला ह्या ठिकाणी आता काय करायचे, ती रेक्टँग्युलर डक्ट सर्क्युलर डक्टनं रिप्लेस करायचे. मला रेक्टँग्युलर डक्ट सर्क्युलर डक्टनं रिप्लेस करायचे. फक्त रिप्लेस करताना मला काय काळजी घ्यावी लागणार आहे, जेवढा प्रेशर लॉस बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन त्या रेक्टँग्युलर डक्ट मध्ये होणार होता पर युनिट लेंथ, जेवढा प्रेशर लॉस बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन पर युनिट लेंथ, म्हणजे एका मीटरला जेवढा फ्रिक्शनल लॉस होणार होता तेवढाच फ्रिक्शनल लॉस कशामध्ये झाला पाहिजे, माझ्या सर्क्युलर डक्ट मध्ये पण झाला पाहिजे. तर त्या केसमध्ये जी काय सर्क्युलर डक्टचा डायमीटर असणार आहे,
त्याला मी काय म्हणणार आहे, इक्विव्हॅलंट डायमीटर ऑफ द सर्क्युलर डक्ट म्हणणार आहे. समजला इक्विव्हॅलंट डायमीटरचा कन्सेप्ट समजला? राईट इन द चॅट बॉक्स, येस ऑर नो? इक्विव्हॅलंट डायमीटरचा कन्सेप्ट समजलाय का रिमेनिंग स्टुडंट? इफ यू आर हॅव्हिंग एनी क्वेश्चन यू कॅन आस्क मी. ओके, त्याला आपण काय म्हणणार आहे, इक्विव्हॅलंट डायमीटर म्हणणार आहे. आता मला काय करायचं आहे, ह्या सर्क्युलर डक्टचा इक्विव्हॅलंट डायमीटर फाइंड आउट करायचं आहे. त्यासाठीचं डेरिव्हेशन मला फाइंड आउट करायचं आहे. सर्क्युलर डक्टचा मला काय करायचं आहे, त्या रेक्टँग्युलर डक्ट पासून सर्क्युलर डक्ट तयार करायचे किंवा रेक्टँग्युलर डक्ट रिप्लेस करून मला काय करायचे, सर्क्युलर डक्ट डिझाइन करायचे. आणि ते डिझाइन करत असताना मला काय पाहिजे, डायमीटर ऑफ सर्क्युलर डक्ट पाहिजे. आणि तो डायमीटर कशाच्या फॉर्म मध्ये पाहिजे, इन टर्म्स ऑफ ए बी, इन टर्म्स ऑफ ए बी. आणि तो डायमीटर फाइंड आउट करताना माझी मेन कंडिशन काय, डायमीटर फाइंड आउट करत असताना, सर्क्युलर डक्टचा डायमीटर फाइंड आउट करत असताना माझी मेन कंडिशन काय, जेवढा अमाऊंट ऑफ प्रेशर लॉस बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन पर युनिट लेंथ त्या रेक्टँग्युलर डक्ट मध्ये होत होती, तेवढाच अमाऊंट ऑफ प्रेशर लॉस बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन पर युनिट लेंथ माझ्या ह्या सर्क्युलर डक्ट मध्ये झाली पाहिजे. ओके, आता त्या ठिकाणी जे काय डेरिव्हेशन फाइंड आउट करायचे, ते डेरिव्हेशन फाइंड आउट करण्यासाठी मी दोन वेचा यूज करू शकतो. पहिल्या केसमध्ये मला काय कन्सिडर करायचं आहे, जी काय एअर पास होणार आहे त्या रेक्टँग्युलर डक्ट मधून आणि सर्क्युलर डक्ट मधून, जर त्या एअरचा डिस्चार्ज सेम राहिला, म्हणजे क्वांटिटी ऑफ एअर पासिंग थ्रू द रेक्टँग्युलर अँड सर्क्युलर डक्ट जर सेम असेल, तर त्या केसमध्ये मला काय फाइंड आउट करायचं आहे, डायमीटर ऑफ सर्क्युलर डक्ट फाइंड आउट करायचं. आणि दुसऱ्या केसमध्ये मला फाइंड आउट काय करायचं आहे, दुसऱ्या केसमध्ये जी काही एअर पास होते त्या एअरची व्हेलॉसिटी सेम राहते. डिस्चार्ज चेंज होत असेल पण व्हेलॉसिटी काय राहते, रेक्टँग्युलर डक्ट मधल्या एअरची व्हेलॉसिटी आणि सर्क्युलर डक्ट मधल्या एअरची व्हेलॉसिटी काय राहते, सेम राहते. तर त्या केसमध्ये मला काय फाइंड आउट करायचं आहे, त्या सर्क्युलर डक्टचा डायमीटर फाइंड आउट करायचं. तर ह्या दोन केसेस आहेत, आपण त्या दोन्ही केसेसना आपण काय करणार आहे, डेरिव्हेशन फाइंड आउट करणार आहे. सो फर्स्ट केस इज नथिंग बट फाइंड क्वांटिटी ऑफ एअर, क्वांटिटी म्हणजे डिस्चार्ज ऑफ एअर, रेक्टँग्युलर मधून पण पास होणारा आणि सर्क्युलर मधून पण पास होणारा. when quantity of air passing through rectangular and circular duct is same, त्या केस मध्ये मला काय फाइंड आउट करायचंय, इक्विव्हॅलंट डायमीटर ऑफ सर्क्युलर डक्ट फाइंड आउट करायचं फ्रॉम रेक्टँग्युलर डक्ट. नाउ हियर if I am going to assume, if I am going to assume Q is nothing but quantity of air or discharge of air passing through rectangular as well as circular duct. ए म्हणजे काय, लॉंगर साइड ऑफ रेक्टँग्युलर डक्ट, जे आपण रेक्टँग्युलर डक्ट घेतली होती त्याची लॉंगर साइड म्हणजे काय झाली, ए झाली. बी म्हणजे काय, शॉर्टर साइड ऑफ रेक्टँग्युलर डक्ट. डी म्हणजे काय, जी आपण रेक्टँग्युलर डक्ट रिप्लेस करून सर्क्युलर डक्ट तयार करणार आहे त्याचा डायमीटर. सो दॅट विल बी कॉल्ड ॲज द इक्विव्हॅलंट डायमीटर ऑफ सर्क्युलर डक्ट. हे आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. त्यानंतर ए आर म्हणजे काय असणार आहे, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ रेक्टँग्युलर डक्ट. ए म्हणजे काय, एरिया, आणि आर म्हणजे रेक्टँग्युलर डक्टचा एरिया. क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ रेक्टँग्युलर डक्ट काय येणार आहे, क्रॉस सेक्शनल एरिया काय येणार आहे, ए इंटू बी येणार आहे, ए इंटू बी. पी म्हणजे काय, पेरिमीटर ऑफ रेक्टँग्युलर डक्ट. सो वेटेड पेरिमीटर ऑफ रेक्टँग्युलर डक्ट दॅट विल बी गिवन बाय इक्वेशन ट्वाइस ए इंटू बी. सिमिलरली सर्क्युलर डक्ट साठीचा एरिया म्हणजे काय असणार आहे, एसी. एसी म्हणजे काय येणार आहे, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ इक्विव्हॅलंट सर्क्युलर डक्ट, ज्याचा की डायमीटर किती डी आहे, म्हणजे एरिया काय येणार आहे, π/4 डी स्क्वेअर. पीसी म्हणजे काय येणार आहे, क्रॉस सेक्शनल पेरिमीटर ऑफ सर्क्युलर डक्ट येणार आहे. तर पेरिमीटर, वेटेड पेरिमीटर ऑफ इक्विव्हॅलंट सर्क्युलर डक्ट म्हणजे काय येणार आहे, πd. आणि रो ए म्हणजे काय असणार आहे, दोन्ही डक्ट मधून पास होणारी जी काय एअर असणार आहे, एअर तर सेमच असणार आहे, दोन्ही डक्ट मधून पास होणारी एअर काय असणार आहे, सेमच असणार आहे. त्या एअरचा काय, डेन्सिटी ऑफ द एअर म्हणजे काय झाली, रो ए झाली. आता जर डिस्चार्ज सेम राहत असेल, क्यू जर सेम राहत असेल, तर आपल्याला फॉर्म्युला माहित आहे अकॉर्डिंग टू कंटिन्युटी इक्वेशन. अकॉर्डिंग टू कंटिन्युटी इक्वेशन क्यू इज नथिंग बट इक्वल टू, क्यू म्हणजे काय असतं, एरिया इंटू व्हेलॉसिटी असते. क्यू म्हणजे काय असतं, एरिया इंटू व्हेलॉसिटी असते.
जर आता आपल्याला त्या ठिकाणी जर डी चा फॉर्म्युला जर फाइंड आउट करायचा असेल तर आपल्याला काय करायचं आहे, इक्विव्हॅलंट डायमीटर ऑफ अ सर्क्युलर डक्ट फ्रॉम रेक्टँग्युलर डक्ट फाइंड आउट करायचं आहे. आणि ह्या ठिकाणी फक्त आपण काय कन्सिडर करणार आहे, मेजर लॉसेस कन्सिडर करणार आहे. जर मला फक्त मेजर लॉसेस जर कन्सिडर करायचे असतील, मला जर फक्त मेजर लॉसेस जर कन्सिडर करायचे असतील तर मी कोणता फॉर्म्युला यूज करणार आहे, फॅनिंग इक्वेशन किंवा डार्सी इक्वेशन यूज करणार आहे. तर डार्सी इक्वेशन नुसार लॉस ऑफ प्रेशर बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन कोणत्याही डक्ट मध्ये असू द्या, लॉस ऑफ प्रेशर बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन कोणत्याही डक्ट मधलं कोणत्या फॉर्म्युला मिळतं मला, एफ एल रो ए फी स्क्वेअर, एफ एल रो ए फी स्क्वेअर अपॉन ट्वाइस एम, अपॉन ट्वाइस एम. त्या फॉर्म्युल्याने मला काय मिळणार आहे, प्रेशर लॉसेस बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन मिळणार आहे. मग ती डक्ट सर्क्युलर असू द्या, रेक्टँग्युलर असू द्या किंवा तुमची स्क्वेअर डक्ट असू द्या. आता त्यापैकी एफ म्हणजे काय, त्या ठिकाणी जर बघितलं तर एफ म्हणजे काय, कोएफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन आहे. एफ म्हणजे काय, कोएफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन आहे. तर कोएफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन जो असणार आहे तो कशावर डिपेंड असणार आहे, त्या डक्टच्या मटेरियल वरती डिपेंड असणार आहे. त्याच्या शेप वरती डिपेंड असणार आहे का, नाही. म्हणजे व्हॅल्यू ऑफ एफ कोएफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन रेक्टँग्युलर डक्ट असू द्या किंवा सर्क्युलर डक्ट असू द्या, दोन्ही मध्ये काय येणार आहे, सेम येणार आहे. एल म्हणजे काय, लेंथ आहे. आता आपण रेक्टँग्युलर डक्टचं कन्वर्जन सर्क्युलर डक्ट मध्ये करत असताना लेंथ काय ठेवतोय, दोन्हीची सेम ठेवतोय. म्हणजे रेक्टँग्युलर डक्ट असू द्या किंवा सर्क्युलर डक्ट असू द्या, एल काय राहणार आहे, सेम राहणार आहे. रो ए, आता रो ए म्हणजे काय, डेन्सिटी ऑफ एअर त्या रेक्टँग्युलर डक्ट मधून आणि सर्क्युलर डक्ट मधून पास होणाऱ्या एअरची डेन्सिटी. एअर तर सेमच असणार आहे, फक्त काय झालेलं आहे, एरिया सॉरी शेप चेंज झालेला आहे त्या डक्टचा. म्हणजे रो ए पण काय असणार आहे, सेम असणार आहे. रो ए पण काय असणार आहे, सेम असणार आहे. हिअर टू तुमची रेक्टँग्युलर असू द्या किंवा सर्क्युलर डक्ट असू द्या, टू मध्ये काय चेंज होणार आहे का, ते सेमच राहणार आहे. आता एम, एम म्हणजे काय, हायड्रॉलिक मीन डेप्थ डायमीटर. तर आपल्याला एम ची व्हॅल्यू माहित आहे. जर सर्क्युलर डक्ट असेल तर एम ची व्हॅल्यू काय असणार आहे, एरिया डिवायडेड बाय पेरिमीटर ऑफ अ सर्क्युलर डक्ट असणार आहे. आणि जर रेक्टँग्युलर डक्ट असेल तर एम ची व्हॅल्यू काय राहणार आहे, एरिया डिवायडेड बाय पेरिमीटर ऑफ अ रेक्टँग्युलर डक्ट राहणार आहे. आणि एरिया आणि पेरिमीटरच्या व्हॅल्यू सर्क्युलर आणि रेक्टँग्युलर डक्ट साठी वेगवेगळे. आणि फी, आता ह्या ठिकाणी व्हेलॉसिटी बद्दल काय माहित आहे का आपल्याला, या ठिकाणी व्हेलॉसिटी बद्दल काय माहित आहे का आपल्याला, केस काय, व्हेन डिस्चार्ज रिमेन सेम. डिस्चार्ज सेम राहत असताना आपल्याला काय करायचं आहे, इक्विव्हॅलंट डायमीटरचा फॉर्म्युला फाइंड आउट करायचा आहे. व्हेलॉसिटी बद्दल आपल्याला काहीच माहित नाही. तर व्हेलॉसिटी बद्दल जर माहित नसेल तर आपण काय करणार आहे, आपल्याला काय माहित आहे, क्यू इज इक्वल टू एरिया इंटू व्हेलॉसिटी माहित आहे. क्यू इज इक्वल टू एरिया इंटू व्हेलॉसिटी. त्यावरून व्हेलॉसिटी विल बी इक्वल टू क्यू डिवायडेड बाय एरिया. व्हेलॉसिटी इज इक्वल टू क्यू डिवायडेड बाय एरिया. आणि या ठिकाणी जर व्हेलॉसिटी ऑफ रेक्टँग्युलर डक्ट कॅल्क्युलेट करायचं असेल तर डिस्चार्ज इन द रेक्टँग्युलर डक्ट डिवायडेड बाय एरिया इन द रेक्टँग्युलर डक्ट. आणि व्हेलॉसिटी इन द सर्क्युलर डक्ट कॅल्क्युलेट करायचे असेल तर डिस्चार्ज इन द सर्क्युलर डक्ट डिवायडेड बाय एरिया इन द सर्क्युलर डक्ट. म्हणजे व्हेलॉसिटी काय होणार आहे, चेंज होणार आहे. तर सुरुवातीला मी काय कॅल्क्युलेट करणार आहे, व्हेलॉसिटी कॅल्क्युलेट करणार आहे. मला काय माहित आहे, व्हेलॉसिटी म्हणजेच काय, डिस्चार्ज डिवायडेड बाय एरिया आहे, क्यू डिवायडेड बाय ए. कारण की क्यू म्हणजे काय, एरिया इंटू व्हेलॉसिटी. तर म्हणून पी काय येणार आहे, क्यू डिवायडेड बाय ए येईल. तर सर्क्युलर डक्ट साठी माझी व्हॅल्यू ऑफ पीसी काय येणार आहे, व्हेलॉसिटी इन द सर्क्युलर डक्ट काय येणार आहे, क्यू डिवायडेड बाय एसी. आता ह्या ठिकाणी क्यूसी म्हणलं असतं, पण मला काय माहित आहे, सर्क्युलर आणि रेक्टँग्युलर डक्ट मधून पास होणारी एअरचा डिस्चार्ज जो आहे तो काय सेम आहे. म्हणून क्यू काय राहणार आहे, सेम राहणार आहे सर्क्युलर आणि रेक्टँग्युलर मध्ये, कारण की ती केसच आहे आपली. नंतर जर रेक्टँग्युलर डक्ट मधलं जर व्हेलॉसिटी कॅल्क्युलेट करायची असेल तर फॉर्म्युला काय, पी आर, व्हेलॉसिटी इन द रेक्टँग्युलर डक्ट इज नथिंग बट क्यू डिवायडेड बाय एरिया इन द रेक्टँग्युलर डक्ट. तर फॅनिंग इक्वेशन किंवा डार्सी इक्वेशन नुसार लॉस ऑफ प्रेशर ड्यू टू फ्रिक्शन जे आहे ते कोणत्या फॉर्म्युल्याने मिळते मला, एफ एल रो ए पी स्क्वेअर अपॉन ट्वाइस एफ. त्यापैकी इन्स्टेड ऑफ पी स्क्वेअर
किंवा इन्स्टेड ऑफ पी आय कॅन पुट द व्हॅल्यू ॲज अ क्यू डिवायडेड बाय ए. तो पी म्हणजे काय, डिस्चार्ज डिवायडेड बाय एरिया आहे. म्हणजे पीएफ इज इक्वल टू एफ एल रो ए अपॉन ट्वाइस एम. इन्स्टेड ऑफ पी आय कॅन पुट द व्हॅल्यू ॲज अ क्यू डिवायडेड बाय ए ब्रॅकेट स्क्वेअर. आता हे जे इक्वेशन आहे ते इक्वेशन जर मी रेक्टँग्युलर डक्ट साठी लिहायचं म्हटलं, हे इक्वेशन म्हणजे लॉस ऑफ प्रेशर बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन फॉर रेक्टँग्युलर डक्ट साठी जर लिहायचं म्हटलं तर एफ काय राहणार आहे, कॉन्स्टंट राहणार आहे किंवा एफ सेम राहणार आहे. एल पण काय राहणार आहे, सेम राहणार आहे रेक्टँग्युलर आणि सर्कल साठी. रो ए एअर पास होणारी काय राहणार आहे, सेम राहणार आहे. या ठिकाणी डिस्चार्ज जो आहे तो डिस्चार्ज पण सेम राहणार आहे रेक्टँग्युलर आणि सर्क्युलर मधला. चेंज काय होणार आहे, एम चेंज होणार आहे आणि ए पण चेंज होणार आहे. तर एम म्हणजे काय असणार आहे, हायड्रॉलिक मीन डेप्थ डायमीटर म्हणजे काय असणार आहे, एरिया डिवाइडेड बाय पेरिमीटर असणार आहे. तर त्या इक्वेशन मध्ये जर मी डार्सी-विचबॅच इक्वेशन किंवा फॅनिंग इक्वेशन सर्क्युलर डक्ट साठी लिहिलं, डार्सी-विचबॅच इक्वेशन किंवा फॅनिंग इक्वेशन सर्क्युलर डक्ट साठी लिहिलं तर ते कसं येणार आहे, लॉस ऑफ प्रेशर बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन इन अ सर्क्युलर डक्ट विल बी गिवन बाय इक्वेशन एफ एल रो ए. त्या ठिकाणी फी स्क्वेअर एफ एल रो ए फी स्क्वेअर अपॉन ट्वाइस एम होतं, बरोबर आहे. तर फी स्क्वेअरच्या जागी मी काय लिहितोय, फी स्क्वेअरच्या जागी मी काय लिहिलं, क्यू डिवायडेड बाय एरिया लिहिला. आणि सर्क्युलर डक्ट आहे त्यामुळं क्यू डिवायडेड बाय एसी झाला ब्रॅकेट स्क्वेअर. आणि एमच्या जागी एम म्हणजे काय होतं, एरिया डिवायडेड बाय पेरिमीटर होता, एरिया डिवायडेड बाय पेरिमीटर होता. तोच काय होईल, 1 अपॉन एरिया डिवायडेड बाय पेरिमीटर म्हणजे काय झालं, पेरिमीटर डिवायडेड बाय एरिया झाला. कशामध्ये, कशासाठीचा, सर्क्युलर डक्ट साठीचा. तर या ठिकाणी फी स्क्वेअरची व्हॅल्यू आपण काय ठेवलेली आहे, क्यू डिवायडेड बाय एरिया ऑफ सर्क्युलर डक्ट ब्रॅकेट स्क्वेअर. आणि एम म्हणजे काय होतं, एरिया डिवायडेड बाय पेरिमीटर, पण 1 अपॉन एम आहे म्हणून ते काय झालं, पेरिमीटर डिवायडेड बाय एरिया ऑफ सर्क्युलर डक्ट झाला. तर ह्या केसमध्ये हा फॉर्म्युला झाला. सिमिलरली जर मी प्रेशर लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इन रेक्टँग्युलर डक्ट कॅल्क्युलेट करत असेल, आता ह्याच ठिकाणी पीसी डिवायडेड बाय एसी क्यू डिवायडेड बाय एसी ब्रॅकेट स्क्वेअर. आता ह्या ठिकाणी क्यू काय आहे, कॉन्स्टंट आहे किंवा क्यू काय आहे, सेम आहे. त्यासाठी दोन्ही केससाठी, दोन्ही केस म्हणजे कोणत्या, रेक्टँग्युलर डक्ट साठी पण आणि सर्क्युलर डक्ट साठी पण काय, क्यू सेम आहे. त्यामुळे हा क्यू जर मी आउट ऑफ ब्रॅकेट घेतला तर क्यूचा काय झाला, क्यू स्क्वेअर झाला. हा क्यू स्क्वेअर बाहेर येईल आणि ब्रॅकेट मध्ये काय येईल, पीसी, पीसी आणि डिवायडेड बाय एसी इंटू एसी स्क्वेअर, दॅट विल बिकम एज अ एसी क्यूब. AC into AC square become as a AC cube. AC cube म्हणजे एरिया ऑफ सर्क्युलर डक्टचा क्यूब झाला, एरिया ऑफ सर्क्युलर डक्टचा काय झाला, क्यूब झाला. सिमिलरली जर मी डार्सी इक्वेशन रेक्टँग्युलर डक्ट साठी कॅल्क्युलेट करत असेल किंवा फॅनिंग इक्वेशन रेक्टँग्युलर डक्ट साठी कॅल्क्युलेट करत असेल तर ह्या ठिकाणी काय येणार आहे, ते इक्वेशन सेम इक्वेशन, लॉस ऑफ प्रेशर बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन इन द रेक्टँग्युलर डक्ट, लॉस ऑफ प्रेशर बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन इन द रेक्टँग्युलर डक्ट विल बी गिवन बाय इक्वेशन, फॅनिंग इक्वेशन काय आहे, एफ एल रो ए पी स्क्वेअर आहे, पी स्क्वेअर अपॉन ट्वाइस एम होतं, बरोबर आहे. तर पी स्क्वेअरच्या जागी मी काय लिहू शकतोय, पी स्क्वेअरच्या जागी काय लिहू शकतोय मी, क्यू डिवायडेड बाय एरिया ऑफ रेक्टँग्युलर डक्ट ब्रॅकेट स्क्वेअर. आणि एम च्या जागी काय लिहिणार आहे मी, एरिया डिवायडेड बाय पेरिमीटर, पण 1 अपॉन एम असल्यामुळे काय लिहिलेलं आहे मी, पेरिमीटर डिवायडेड बाय एरिया लिहिलंय. पण ह्या ठिकाणी क्यू काय राहते, सेम राहते रेक्टँग्युलर आणि सर्क्युलर डक्ट मध्ये. त्यामुळं क्यू स्क्वेअर बाहेर आलं, एफ एल रो ए क्यू स्क्वेअर अपॉन 2 आणि ब्रॅकेट मध्ये काय राहिलं, पी आर अपॉन ए आर ब्रॅकेट क्यू. आता ह्या ठिकाणी जर इक्वेशन 1 हे जे आहे ते इक्वेशन 1 आहे, हे जे आहे ते इक्वेशन 2 आहे. जर मी इक्वेशन 1 आणि इक्वेशन 2 जर कम्पेअर केले तर इक्वेशन 1 मध्ये मला कशाची व्हॅल्यू मिळते, लॉस ऑफ प्रेशर बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन इन अ सर्क्युलर डक्ट मिळते. आणि इक्वेशन 2 मध्ये मला कशाची व्हॅल्यू मिळते, लॉस ऑफ प्रेशर बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन इन अ रेक्टँग्युलर डक्ट मिळते. पण इक्विव्हॅलंट डायमीटर फाइंड आउट करत असतानाच आपली जी कंडिशन आहे, कंडिशन काय राहते, जो रेक्टँग्युलर डक्ट मध्ये प्रेशर लॉस होणार आहे बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, तेवढाच प्रेशर लॉस बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन कशामध्ये झाला पाहिजे, सर्क्युलर डक्ट मध्ये झाला पाहिजे. म्हणजे काय झालं की लेफ्ट साइड ऑफ इक्वेशन 1 इज इक्वल टू लेफ्ट साइड ऑफ इक्वेशन 2. जर लेफ्ट साइड ऑफ इक्वेशन 1 इज इक्वल टू लेफ्ट साइड ऑफ इक्वेशन 2 असेल, रोल नंबर टाकू नका, अजून 15 मिनिट आहेत. राहुल जुंजळे,
शुभम कदम, तुम्हाला स्वतःला माहित आहे अटेंडन्स किती आहे स्वतःची ती, आणि कधी लेक्चर जॉईन करता हे तुम्हाला पण माहित आहे आणि मला पण माहित आहे. So here loss of pressure because of friction in the circular as well as rectangular duct is same. That's why I can equate the right hand side of equation 1 as well as equation 2. जर मी राईट हँड साइड जर इक्वेट करायचं म्हटलं तर ह्या राईट हँड साइड मध्ये पण ही जी व्हॅल्यू आहे एफ एल रो ए क्यू स्क्वेअर अपॉन 2, एफ एल रो ए क्यू स्क्वेअर अपॉन 2, हे दोन्ही डक्ट साठी सर्क्युलर आणि रेक्टँग्युलर डक्ट साठी काय राहणार आहे, सेम राहणार आहे. त्यापैकी एफ म्हणजे काय, कोएफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन रेक्टँग्युलर आणि सर्क्युलर डक्ट साठी सेम असेल. एल लेंथ सर्क्युलर आणि रेक्टँग्युलर डक्टची सेम आहे. डेन्सिटी ऑफ एअर सेम एअर पास होते त्यामुळे डेन्सिटी काय राहणार आहे, सेम राहणार आहे. केस आपली काय, डिस्चार्ज सेम जातोय दोन्ही डक्ट मधून, त्यामुळे क्यू स्क्वेअर पण काय होणार आहे, कॅन्सल होणार आहे. 2 पण काय होणार आहे, कॅन्सल होणार आहे. म्हणजे हे इक्वेशन 1 आणि इक्वेशन 2 इक्वेट केल्यानंतर मला काय मिळणार आहे, पीसी अपॉन एसी क्यूब इज इक्वल टू पीआर अपॉन एआर क्यूब. सो by comparing equation 1 and equation 2 I will get PC upon AC cube divided by PR upon AR cube. त्यापैकी PC म्हणजे काय, पेरिमीटर ऑफ सर्क्युलर डक्ट, पेरिमीटर म्हणजे काय, पाय डी, पेरिमीटर म्हणजे काय येणार आहे, पाय डी. AC म्हणजे काय, पाय बाय 4 डी स्क्वेअर, पाय बाय 4 डी स्क्वेअर त्याचा क्यूब. PR म्हणजे काय, क्रॉस सेक्शनल सॉरी पेरिमीटर ऑफ रेक्टँग्युलर डक्ट म्हणजे ए प्लस बी येणार आहे, ट्वाइस ए प्लस बी. आणि एरिया म्हणजे काय असणार आहे, ए इंटू बी असणार आहे. त्या जर व्हॅल्यू मी ह्या ठिकाणी पुटअप केल्या, सर्क्युलर डक्ट साठी क्रॉस सेक्शनल सॉरी पेरिमीटर आहे पाय डी, एरिया आहे पाय बाय 4 डी स्क्वेअर त्याचा क्यूब. रेक्टँग्युलर डक्ट साठीचा पेरिमीटर आहे ट्वाइस ए प्लस बी आणि एरिया आहे ए बी ब्रॅकेट क्यूब. हे जर मी दोन्ही इक्वेशन, हे जे इक्वेशन आहे हे जर मी इक्वेशन सॉल्व्ह करत गेलो, हे जर इक्वेशन मी सॉल्व्ह करत गेलो तर माझं फायनल एम काय, मला फायनली कशाची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची, डी ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची. मला फायनली कशाची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची, सर्क्युलर डक्टचा डायमीटर फाइंड आउट करायचा आहे. तर ह्या ठिकाणी हे दोन्ही इक्वेशन जर मी सॉल्व्ह करत गेलो तर हे इक्वेशन कसं होणार आहे, त्या ठिकाणी पाय पाय कॅन्सल होणार आहे. त्या ठिकाणी डी डिवाइडेड बाय डी रेस टू 6 झाला, म्हणजे त्या ठिकाणचा डी आणि इथला एक डी कॅन्सल झाला म्हणजे डी रेस टू 5 झाला. 1/1/4 चा क्यूब झाला. 4 चा क्यूब किती येतोय, 32 आला. आणि त्या ठिकाणी जो काय पाय क्यूब होता त्यातला एक पाय गेला म्हणजे काय झाला, पाय स्क्वेअर राहिला. सो 32/पाय स्क्वेअर डी रेस टू 5 झाला. आणि ह्या ठिकाणी जर बघितलं, त्या ठिकाणी 4 चा क्यूब जो आहे तो 64 आहे. 4 चा क्यूब 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 इट इज नथिंग बट 64. पण ह्या ठिकाणचा 2 जर कॅन्सल करायचं म्हटलं तर ह्या ठिकाणी काय येणार आहे, 32 येणार होता, बरोबर. म्हणजे हा 32 वरती आलेला. आता ह्या साईडला काय राहणार आहे, ए प्लस बी डिवाइडेड बाय ए क्यूब इंटू बी क्यूब राहणार आहे. आणि ह्यावरून मला डी ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची. तर डी रेस टू 5 म्हणजे काय येणार आहे, रिअरेंज करा ही टर्म. डी रेस टू 5 म्हणजे काय येणार आहे, 32 ए क्यूब बी क्यूब डिवाइडेड बाय पाय स्क्वेअर. म्हणजे मी फक्त डी स्क्वेअर डी रेस टू 5 ची टर्म ह्या साईडला घेतली आणि ही बाकीची टर्म ह्या साईडला घेतली तर हे इक्वेशन येणार आहे. आणि ह्या इक्वेशन वरून डी ची व्हॅल्यू जी येणार आहे ती डी ची व्हॅल्यू मला काय मिळणार आहे, ही व्हॅल्यू ऑफ डी मिळणार आहे. तर मला इक्विव्हॅलंट डायमीटर ऑफ सर्क्युलर डक्ट जर फाइंड आउट करायचं असेल तर कोणत्या व्हॅल्यू मला पाहिजे, एक म्हणजे ए ची व्हॅल्यू पाहिजे, दुसरी म्हणजे बी ची व्हॅल्यू पाहिजे. ए आणि बी म्हणजे काय, जे काय रेक्टँग्युलर डक्ट आहे त्या रेक्टँग्युलर डक्टची वन साइड म्हणजे ए आहे, सेकंड साइड म्हणजे बी आहे. त्या दोन व्हॅल्यू जर मला माहित असतील, फक्त एवढ्या दोन व्हॅल्यू जर मला माहित असतील, पायची व्हॅल्यू तर कॉन्स्टंट आहे, 32 पण काय कॉन्स्टंट आहे, 1/5 पण काय कॉन्स्टंट आहे. त्या फक्त दोन व्हॅल्यू माहित असतील ए आणि बी तर मी सर्क्युलर डक्टचा डायमीटर डिझाइन करू शकतो, इक्विव्हॅलंट डायमीटर डिझाइन करू शकतो. So these two formulae you have to keep in mind because based on these two formulae multiple choice question may be asked for your university exam or there may be the chances that problem may be asked in your GATE exam as well as whatever technical aptitudes are there. So there this
by using this equivalent diameter or by providing the value of A and B of rectangular duct, they may ask you find out the value of equivalent diameter of the circular duct. So this is the first case. Now in the second case, now within 5 minutes our this derivation will get completed. So now in the second case, पहिल्या केस मध्ये आपण काय कन्सिडर केलं होतं, रेक्टँग्युलर आणि सर्क्युलर डक्ट मधून जाणारा डिस्चार्ज जो आहे तो सेम ठेवला होता आपण. आता दुसऱ्या केस मध्ये आपल्याला काय कन्सिडर करायचं आहे, रेक्टँग्युलर आणि सर्क्युलर डक्ट मधून जाणारा जी काय व्हेलॉसिटी ऑफ एअर आहे ती काय करायचे, सेम ठेवायचे. व्हेलॉसिटी ऑफ एअर सेम ठेवायचे. तर सर्क्युलर डक्ट साठी जे काय माझं फॅनिंग इक्वेशन आहे किंवा जे काय माझं डार्सी इक्वेशन आहे ते काय असणार आहे, लॉस ऑफ प्रेशर बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन इन द सर्क्युलर डक्ट विल बी गिवन बाय इक्वेशन FL rho A P square upon twice M, P square upon twice M. आणि रेक्टँग्युलर डक्ट साठी सॉरी त्या ठिकाणी FL rho A आणि व्हेलॉसिटी पण सेम राहते. सर्क्युलर आणि रेक्टँग्युलर डक्ट मधलं F काय राहणार आहे, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सेम राहणार आहे, लेंथ काय राहणार आहे, सेम राहणार आहे, डेन्सिटी ऑफ एअर म्हणजे एअर सेम असणार आहे त्यामुळे डेन्सिटी ऑफ एअर पण काय राहणार आहे, सेम राहणार आहे, व्हेलॉसिटी ऑफ एअर पण काय राहणार आहे, सेम राहणार आहे, टू पण काय राहणार आहे, सेम राहणार आहे, आणि PF म्हणजे लॉस ऑफ प्रेशर बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन पण काय राहणार आहे, सेम राहणार आहे. फक्त चेंजिंग क्वांटिटी कोणती असणार आहे, M असणार आहे, हायड्रॉलिक मीन डेप्थ डायमीटर. आणि हायड्रॉलिक मीन डेप्थ डायमीटर फॉर सर्क्युलर डक्ट विल बी गिवन बाय इक्वेशन FL rho A P square upon 2. M म्हणजे काय असणार आहे, एरिया डिवाइड बाय पेरिमीटर असणार आहे, पण 1 अपॉन एरिया डिवाइड बाय पेरिमीटर म्हणजे काय होणार आहे, पेरिमीटर डिवाइड बाय एरिया ऑफ सर्क्युलर डक्ट होणार आहे. सिमिलरली जर मी फॅनिंग इक्वेशन किंवा डार्सी इक्वेशन रेक्टँग्युलर डक्ट साठी लिहायचं म्हटलं तर रेक्टँग्युलर डक्ट साठी पण फॉर्म्युला सेमच राहणार आहे, फक्त या ठिकाणी M ची व्हॅल्यू काय येणार आहे, PR डिवाइडेड बाय AR येणार आहे. आता हे जे काही फोर्थ इक्वेशन आहे आणि फिफ्थ इक्वेशन आहे, फोर्थ इक्वेशन कशासाठी जाईल, लॉस ऑफ प्रेशर बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन इन द सर्क्युलर डक्ट साठी जाईल, आणि फिफ्थ इक्वेशन कशासाठी जाईल, लॉस ऑफ प्रेशर बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन इन द रेक्टँग्युलर डक्ट साठी जाईल. त्या दोन्ही व्हॅल्यू काय राहतात, सेम असतात. दोन्ही व्हॅल्यू काय असतात, सेम असतात. त्यामुळं त्या ठिकाणी इक्वेशन 4 आणि इक्वेशन 5 लेफ्ट हँड साइड काय सेम आहेत, त्यामुळे राईट हँड साइड पण काय येणार आहे, सेम येणार आहे. पण राईट हँड साइड जरी बघायच्या म्हटल्या तर ह्या ठिकाणी काय होणार आहे, FL rho A P square upon 2, आणि ह्या ठिकाणी पण काय FL rho A P square upon 2 आहे. म्हणजे सर्क्युलर आणि रेक्टँग्युलर डक्ट साठी त्या F ची व्हॅल्यू काय राहणार आहे, सेम राहणार आहे, L ची व्हॅल्यू काय राहणार आहे, सेम राहणार आहे, L कॅन्सल होणार आहे, डेन्सिटी ऑफ एअर काय होणार आहे, कॅन्सल होणार आहे, व्हेलॉसिटी आपण काय अज्युम करतोय, व्हेलॉसिटी ऑफ एअर पासिंग थ्रू रेक्टँग्युलर अँड सर्क्युलर डक्ट इज सेम, म्हणजे व्हेलॉसिटी पण काय राहणार आहे, सेम राहणार आहे, आणि टू पण काय राहणार आहे, सेम राहणार आहे, म्हणजे हे कॅन्सल होईल. फायनली काय राहील, PC अपॉन AC, आणि इक्वेशन 5 मधून काय राहणार आहे, PR अपॉन AR राहणार आहे. तर ज्यावेळेस PC अपॉन AC, सो फ्रॉम इक्वेशन 4 and 5 PC अपॉन AC डिवाइडेड बाय PR अपॉन AR, सिम्पली मला काय या ठिकाणी काय पुटअप करायचं आहे, व्हॅल्यू पुटअप करायचे कशाच्या, PCच्या. PC म्हणजे काय, पेरिमीटर ऑफ सर्क्युलर डक्ट काय असणार आहे, पाय इंटू डी. AC म्हणजे काय, एरिया ऑफ सर्क्युलर डक्ट π/4 d स्क्वेअर. PR पेरिमीटर ऑफ रेक्टँग्युलर डक्ट ट्वाइस A प्लस B. AR एरिया ऑफ रेक्टँग्युलर डक्ट A इंटू B. या ठिकाणी पाय विल गेट कॅन्सल, डी विल गेट कॅन्सल, त्या 2 ला ते 4 कॅन्सल होईल, या ठिकाणी 2 राहील. आणि फायनली मला जे काही इक्वेशन येणार आहे या ठिकाणी कॅन्सलेशन करून, ते इक्वेशन काय असणार आहे, D इज इक्वल टू, D म्हणजे काय, इक्विव्हॅलंट डायमीटर ऑफ सर्क्युलर डक्ट इज गिवन बाय इक्वेशन twice A into B divided by A plus B. Twice A into B divided by A plus B. तुमच्या गेट एक्झाम साठी किंवा मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन साठी फक्त तुम्हाला काय देतील, जी काय रेक्टँग्युलर डक्ट आहे त्या रेक्टँग्युलर डक्टची वन साइड म्हणजे दोन्ही साइडचे व्हॅल्यू देतील, A आणि B ची व्हॅल्यू देतील, आणि त्यावरून तुम्हाला काय सांगतील, सर्क्युलर डक्टचा इक्विव्हॅलंट डायमीटर फाइंड आउट करा म्हणून सांगतील. तर त्या केसमध्ये जर व्हेलॉसिटी सेम असेल रेक्टँग्युलर आणि सर्क्युलर डक्ट मध्ये तर हा फॉर्म्युला यूज करायचा, आणि जर डिस्चार्ज सेम असेल तर पाठीमागचा केस 1 मधला जो फॉर्म्युला होता raised-to-1/5 चा तो फॉर्म्युला यूज करायचा. आता ह्या ठिकाणी D इज इक्वल टू ट्वाइस AB डिवाइडेड बाय A प्लस B. जर मी ह्या ठिकाणी रिअरेंजमेंट केली म्हणजे
न्यूमरेटर ऍज वेल एज डिनॉमिनेटरला जर मी बी न डिवाइड केलं तर ह्या ठिकाणी काय येणार आहे, ट्वाइस ए डिवाइडेड बाय ए अपॉन बी प्लस 1 येणार आहे. आणि ए अपॉन बी म्हणजे काय झालं, त्या ठिकाणी लॉंगर साइड डिवाइडेड बाय शॉर्टर साइड, त्याला आपण काय म्हणतो असतो, आस्पेक्ट रेशो म्हणत असतो. रेक्टेंग्युलर डकचा आस्पेक्ट रेशो म्हणत असतो. सो 2a अपॉन आस्पेक्ट रेशो ऑफ रेक्टेंग्युलर डक प्लस 1. काही वेळेस तुमच्या गेट एक्झाम मध्ये किंवा टेक्निकल ऍप्टी मध्ये ए आणि बी चे व्हॅल्यू देण्याच्या ऐवजी ते काय देतात तुम्हाला, आस्पेक्ट रेशो ऑफ रेक्टेंग्युलर डकचे देतात. आस्पेक्ट रेशो म्हणजे काय असतं, इट इज द रेशो ऑफ लॉंगर साइड टू दी शॉर्टर साइड. लॉंगर साइड टू दी शॉर्टर साइड. जर आस्पेक्ट रेशो 4 असेल तर ह्याचा अर्थ काय, हे जी व्हॅल्यू ए ची व्हॅल्यू काय 4 आहे आणि बी ची व्हॅल्यू किती 1 आहे. सो ए डिवायडेड बाय बी म्हणजे किती झालं, 4 झालं. त्याला आस्पेक्ट रेशो म्हणायचं. समजते. तर त्या फॉर्म्युलाने सुद्धा तुम्हाला काय कॅल्क्युलेट करावं लागतं, व्हॅल्यू ऑफ इक्विव्हॅलंट डायमीटर ऑफ सर्क्युलर डक्ट फाइंड आउट करावं लागतं. तर मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन साठी ऍज वेल एज तुमचे टेक्निकल एफटी असू द्या किंवा गेट एक्झाम असू द्या, त्या ठिकाणी हे फॉर्म्युले तुम्हाला युजफुल असणार आहे. आर यू गेटिंग? So here we have completed the derivation part. Now only 3 points are remaining. Out of that, first point is nothing but dynamic losses in the duct. Second point is nothing but rules for duct design. And third point is nothing but methods of duct design. So hardly half an hour or maximum 40 to 45 minutes will be required for completion of our syllabus. So at 1:30, though Gidde sir has told you that Gidde sir is going to give you class test, but at 1:30 I'm going to go, take the lecture. So within half an hour or maximum 40 to 45 minutes our lecture will be completed, and today throughout the day you have to solve that test. So I will request to Gidde sir that give the timing for solving the test up to today evening 9 p.m. or 10 p.m. also. So today evening up to 9 or 10 p.m. you have to solve that test. Now you can write your roll number in the chat box. And you can exit the lecture. At 1:30 I'm again going to take the lecture, and at that time I'm going to complete the 100% syllabus. Thank you.